من غير مؤمن وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم صلى الله عليه الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك عن قلوب العدا أنبعوا بعثته أنبعوا بعثته كان بأذان أدفانت قفلا من غمام قفلا من الغنم مثلا يلقاهم معترك في كل معترك تحكوا بالقناة لحما على وضامي لحما على وضامي ودوا الفرار فادوا يوبتون به اشتغل مع الإكبان والرخام الرخام ليالي ولا عدتها يدرون عدتها ما لم تكن الليالي الحرم للأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته حل ساحته بكل كرم لحم العيدا قارم لحم العيدا قارم يجر غار خبيث فوق سبيحة فوق سبيحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم أبطال ملتطم من كل مدب لله محتسب لله محتسب مستغفر للكفر والظالمين للمظلمين إسلامي وهي بهم إسلامي وهي بهم من بعد غربة
أبدا منهم بخير أب منهم بخير وخير بعل فلم تتم ولم تئم ولم تئم هم الجبال فسال عنهم صادمهم عنهم صادمهم من رأى منهم في كل مصطدم في كل مصطدم وسل حنينا بدرا وسل أحدا بدرا وسل أحدا فصلاحا في الله من الوخم أذهب من الوخم المصدر البيض حبرا بعدما وردت بعدما وردت من العيد اللموس ود من اللمام ود من اللمام والكاتبين للخط ما تركت خط ما تركت أكلمهم حرف جسم غير منعدم جسم غير منعدم شق سلاح لهم سمة ميزهم سمة ميزهم والورد يمتاز بسمعان السلام سمعان السلام يهدي إليه حن في النصرهم فاحتسبوا الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزب فرت قلوب العيدا من بثهم فرقا تفارق البهم والبهم ومن تكن برأسه نصرته إن تلقى في أجميها تهيبي ولن ترى من ولي غير غافر به ولا من عدو غير منقسم أحد ماته في هرس ملته كالذي حل مع الأشبال في أجامي الله من جدال فيه وكم خصم البرهان من خصيم كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتدب في اليتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خدمته بمديه أستكيل به ذنوب عمر مدى في الشعر والخدم عليه. إذ كالذين يامات عواكبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه. تدعي السبا في الهالة هسلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبغي آجلا منه بعاجله يا بالله الغبن في بيء وفي سلم صلى الله عليه. ذنب فمعهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم صلى الله عليه. وإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه. لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. هشاه أن يهرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه. وزلت أفكار مدائعه وجدته لخلاص خير ملتزم. يفوت الغنى منه يدا دربت إن الهيا ينبت الأزهار في العكم صلى الله عليه. ولم زهرة الدنيا التي اكتطفت يدا زهير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوى عند حلول الحادث العميم. ولا يضيق رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتكب. إن من جودك وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ناس لا تقل إنسان
زين لديك واجعل حسابي غير منخرم تب بعبدك والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهواء ينهزم بصلاة من كدائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنا حد عذبت البان ريح الصبا وأطرب العيس حاد العين سب النغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الهرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة هرم وإثمه كاسب من أعظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه بردة قد ختمان والحمد لله في وفي خاتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 ما 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Nunggu adzan.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasyilatal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'a wa athma'a. Rabbi firli ya Alhamdulillah. Hari ini bertepatan dengan Idul Istiqlal di Indonesia. Hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai negeri kita dan negeri kita menjadi negeri yang berjaya, yang berdaulat, yang bermartabat, dan penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah Lis-Sakhawi, kalau kita ingin mengetahui kualitas daripada seseorang, maka dilihat dari 3 hal, kata beliau. Idza aradta an ta'rifar rajul fandur kaifa tahannunahu ila awtani wa tashawwuqahu ila ikhwani wa buka'ahu ala ma madha min zamani. Dikatakan oleh ulama, kalau engkau ingin mengetahui kualitas daripada seseorang, lihatlah daripada 3 hal ini. Yang pertama dikatakan kaifa tahannunuhu ila autani, bagaimana kerinduan seseorang kepada autani, kepada tanah airnya. Memiliki rasa cinta yang besar kepada negerinya, memiliki simpati yang besar kepada negerinya, sangat cinta, maka kualitas seseorang bisa dilihat dari itu, kata ulama. Gimana rindu kepada tanah airnya? Rindu di sini bukan latah-latahan seperti seseorang. Apa namanya, ketika 17 Agustus nulis semua latah-latah, bukan begitu. Orang rindu itu ada buktinya. Seseorang rindu kepada Nabi Muhammad, buktinya apa? Membaca sholawat yang banyak. Seseorang rindu kepada ulama, ziarah kepadanya, silaturahim kepadanya. Seseorang rindu kepada negerinya, akhirnya yaitu buatlah sesuatu yang bermanfaat bagi negeri itu. 17 Agustusan dirayakan dengan apa? Dirayakan dengan misalnya cerdas cermat, bagus, ini urusan pendidikan. Dirayakan dengan apa? Istighosah tadi malam, bagus itu. Apa? Memperingati haul daripada syuhada 45. Ada ngawur, ingin memperingati daripada kemerdekaan, tapi diisi dengan apa? Orkes-orkesan. Coba pejuang tadi yang mati syahid itu hidup, dipentungi orang ini. Kenapa? Gak gampang memerdekakan daripada suatu negeri. Kenapa? Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasannya kemerdekaan itu ibarat seperti syajaratun thayyibatun, ibarat seperti pohon yang indah, la tanmu illa bitadhiyah, ibarat seperti pohon yang indah dan tidak bisa tumbuh besar kecuali dengan pengorbanan. Ini negeri kita sampai merdeka, ini bukan cuma ada kalimat kata merdeka, ini yang besar daripada
pejuang-pejuang yang hidup pada saat itu, para syuhada, orang-orang mati syahid di jalan wa ta'ala. Mereka berkorban demi apa? Demi mempertahankan negeri ini daripada jajahan Belanda. Coba kalau mereka tidak mempertahankan daripada negeri ini, mungkin yang kita lihat nggak ada majelis-majelis taklim, majelis zikir. Kenapa? Kalau sudah dikuasai oleh mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, kita tidak akan lagi melihat azan berkumandang di masjid, lagi majelis-majelis taklim, nggak akan melihat lagi madrasah, pondok, TPQ. Ini semua ada karena jasa daripada mereka yang berjuang mempertahankan daripada negeri Indonesia. Besar jasanya mereka. Jadi kemerdekaan ini ibarat pohon yang indah yang tumbuh dengan pengorbanan. Tapi pohon tersebut tidak bisa menjulang tinggi illa idza tusqa bima'id-dam, kata sebagian ulama. Tapi pohon tersebut tidak akan bisa menjulang tinggi kecuali dengan disirami, tapi bukan disiram dengan air, disiram dengan darah pengorbanan daripada ulama yang mati syahid pada saat itu. Mereka yang di barisan depan saat mereka para ulama, santri-santri, bahkan mereka banyak yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diceritakan dari sebagian orang, Syekhona Khalil itu zaman dulu, tank-tank Belanda itu sudah banyak, nggak ruwet gimana caranya mengalahkan mereka. Dilempar dengan biji-bijian daripada apa? Bijian dari kacang hijau dilempar, yang meledos, ya hancur. Kenapa? Yang melempar tangannya wali. Ya ulama zaman dulu memang yang berjuang. Coba zaman sekarang kacang hijau dilempar, ya jadi kolek. Ya jadi kolek kalau zaman sekarang. Ya beda sama zaman dulu. Mereka melempar berubah jadi bom. Sekarang jadi kolek. Ya begitu mereka yang berjuang di barisan depan, para aulia zaman dulu, para ulama. Bahkan mereka itu masih mempertahankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peran besar daripada para ulama, para habaib di dalam kemerdekaan Indonesia saat ini. Jangan dikira nggak ada, banyak. Tahu siapa yang mengusulkan kepada Pak Karno zaman itu, Presiden Soekarno, lambang daripada Pancasila? Sultan Abdul Hamid. Beliau yang merancang daripada lambang Pancasila. Beliau yang merancang lambang daripada Indonesia saat itu, Sultan Abdul Hamid. Bahkan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau ini seorang mufti besar ada di Hadramut. Beliau dakwah sampai ke Indonesia, sampai zamannya Belanda pada saat itu. Beliau ini pejuang yang hebat, sampai beliau ini mimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabari Indonesia akan benderanya merah putih, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mengarang syair panjang lebar tentang kemerdekaan daripada Indonesia. Pak Karno sendiri datang kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini pendiri majelis pertama kali ada di Indonesia. Majelis pertama itu Habib Ali Habsyi Kuitang, baru semuanya rame. Corongnya habaib dulu Habib Ali Habsyi Kuitang, sudah di sana tempatnya. Masya Allah Habib Ali Habsyi Kuitang. Sampai Pak Karno itu datang minta musyawarah. Musyawarah apa? Kira-kira kapan ini kemerdekaan dirayakan, tanggal berapa, waktunya kapan? Musyawarah sama beliau. Ya diistikharahkan wali para aulia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Banyak perannya para habaib zaman itu. Jangan dikira nggak ada. Berpegang dengan sunnah kakeknya baginda Nabi besar Muhammad. Lihat itu, Pangeran Imam Bonjol itu bin Sahab. Itu bin Sahab, Pangeran Diponegoro. Ada riwayat beliau itu Al-Habsyi. Mereka itu meskipun perang masih pakai imamah mereka. Pakai imamah. Kenapa? Sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perang pakai sunnah mereka, pakai jubah. Lihatin gambar-gambarnya, fotonya. Ada pakai helm. Ada Imam Bonjol pakai helm. Ada pakai Pangeran Diponegoro pakai belangkon. Pakai imamah. Kenapa? Menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saat itu para pejuang. Gak ada mereka ini takut mati. Kenapa? Karena kalau sudah urusan dengan rela nyawa pun menjadi taruhannya demi apa? Demi kemerdekaan daripada tanah air. Makanya kata disebutkan dalam Maqasid Al-Hasanah, kalau ingin mengetahui kualitas daripada seseorang, maka lihatlah bagaimana rindunya dan cintanya kepada tanah airnya. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Adi bin Hamra Az-Zuhri, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatih bil hazwara yaqulu wallahi innaki la wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Dikatakan oleh Abdullah bin Adi, aku melihat Alaihi Wasallam di atas kendaraannya di daerah Hazwaro. Aku lihat Nabi pada saat itu. Nabi mau meninggalkan Mekah. Diusir Nabi dulu itu dari Mekah sampai hijrah kemana? Ke kota Madinah. Diusir baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama pengorbanannya besar, lebih besar daripada semuanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sampai daerah namanya Hazwaro, Nabi memalingkan badannya dan memandang kota Mekah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Wallahi innaki la khair. Demi Allah aku bersumpah, sesungguhnya engkau wahai negeri Mekah la khairu ardillah, paling bagusnya tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil daripada cintanya Nabi kepada negerinya, karena Mekah saat itu suatu negeri. Wahabu ardillah ilallah, dan engkau wahai kota Mekah paling dicintainya tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu ma kharajtu minki. Seandainya aku enggak diusir, kharajtu, aku enggak akan keluar, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana cintanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada negerinya atau tempat tinggalnya. Banyak hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bukan syirik orang cinta kepada negeri, bukan. Justru cinta terhadap negeri min alamatil iman, termasuk tanda kuat imannya seseorang kepada Allah Subhanahu. Hubbul watan, ini bukan hadis sebenarnya. Dikatakan oleh ulama hubbul watan minal iman, cinta negeri itu termasuk daripada sebagian iman. Sebagian mengartikan cinta negeri tanda daripada ini bukan hadis, katanya ulama. Sepakat ini bukan hadis, tapi maknanya sahih, makna dalam lain Mir'atul Mafatih Mullah Ali Al-Qari, mereka semua mengatakan kalau dari segi makna tidak salah ini kalimat. Jadi boleh membawakan, tapi jangan berkata qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kenapa? Nabi nggak pernah berkata seperti itu, hubbul watanil iman. Tapi dari sisi makna, kata ulama, semua sepakat tidak ada yang salah dalam kalimat ini, karena memang termasuk tanda daripada keimanan seseorang cinta terhadap negerinya.
cinta terhadap negeri itu yang baik diisi dengan yang bermartabat. Jangan kayak tadi, orkes-orkesan, karaokean, dangdut-dangdutan. Isi yang bermanfaat. Bagaimana di negeri ini pendidikan dinaikkan tarafnya, bagaimana di pelosok-pelosok mencapai sampai ke sana itu pendidikan, berjuang di dalam pendidik. Kalau zaman dulu mereka yang berjuang mengorbankan sampai darah, sampai nyawa. Kita sekarang mewarisi daripada kemerdekaan ini, berarti kita harus mensyukuri daripada nikmat yang besar ini. Kalau zaman dulu mereka berjuang melawan Belanda, melawan kolonial, melawan Jepang, kita sekarang juga berjuang, tetap berjuang lewat macam-macam. Bisa berjuang lewat pendidikan. Bagaimana anak-anak kecil ini semuanya mengerti tentang pendidikan. Berjuang lewat madrasah, berjuang lewat pondok. Semuanya yang penting isinya adalah pendidikan. Berjuang dari sisi moral. Negeri ini akhlaknya baik, memiliki akhlakul karimah, moralnya baik, mereka beradab, mereka santun, mereka sopan. Begitu sebenarnya mewarisi daripada peninggalan mereka itu lebih berat. Kenapa? Karena menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang ditinggalkan oleh mereka para syuhada. Sama sulitnya dengan berjuang. Kita juga apa? Menjaga juga dengan baik. Jangan sampai mereka yang sudah meninggal para syuhada menjadi kecewa karena generasi-generasi penerusnya tidak bisa menjaga kemerdekaan ini untuk taat kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap negeri jika ada 4 komponen ini maka aman dari bala, daripada wabah, daripada musibah. Berarti kalau seandainya tetap ada bala, ada wabah, ada musibah, 4 ini berkurang ada di negeri tersebut. Apa saja 4 hal tersebut kata Al-Imam Qurtubi? Yang pertama, imamun adil la yadhlim. Seorang pemimpin yang adil, yang tidak otoriter, yang tidak berlaku dzalm kepada rakyatnya. Ini yang paling utama nomor 1. Ini yang paling diidam-idamkan oleh syaib, oleh rakyat. Apa? Seorang pemimpin pemerintahan yang adil, yang tidak otoriter, yang tidak dolim kepada rakyatnya. Ini yang kita perlukan. Kita berkeinginan memiliki apa? Pemimpin yang baik, pemimpin yang apa? Pemimpin yang adil. Mudah-mudahan semua daripada pemimpin-pemimpin kita dibimbing untuk berlaku adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam kitabnya ada awat utama, kalau sudah menyebutkan hukum pemerintah mesti di belakangnya ada doanya. Mesti dilanjutkan dengan doa. Kenapa? Ya kebanyakan daripada mereka kalau sudah duduk di atas singgasana atau tahta, lupa kadang-kadang mereka dengan yang dijanjikan ketika kampanye kadang-kadang. Makanya kita doakan mereka supaya ingat dengan apa? Dengan janji-janjinya, sehingga rakyat ini menjadi semakin makmur dan berakhlakul karimah. Lihat bagaimana pemimpin zaman dulu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika menjadi pemimpin, beliau ini matanya bengkak 2. Bengkak matanya 2. Ditanya oleh sebagian sahabat, wahai Amirul Mukminin, kenapa kedua matamu bengkak ini? Apakah kamu kurang istirahat, kurang tidur? Dijawab Sayyidina Umar, kalau siang saya tidur, saya melalaikan tugasku
karena tugasku di siang hari yaitu menjaga daripada rakyatku. Kalau aku tidur, aku telah melalaikan mereka. Sedangkan di malam hari aku punya tugas, yaitu aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku tidur, aku melalaikan ibadahku kepada Allah Subhanahu. Jadi ya ini pemimpin ini yang hebat. Jadi sampai bengkak kedua matanya, kurang tidur, tapi apa? Karena khidmat kepada rakyatnya. Kalau pagi sampai sore, kalau malam ganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita inginkan dari semuanya. Ini yang kita inginkan. Sekarang jangankan jadi pemimpin negara, jadi kepala desa sudah tidur, siang hari tidur, gak mau diganggu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi pemimpin, dibeber, dibentangkan karpet untuk jalan. Biasa kan presiden kalau jalan karpet gulung-gulung, digulung, dilipat. Cuma diinjak kaki kok mau apa? Kok mau dibentangkan? Eman, rugi sayang, kata beliau. Ayo dijual, uangnya taruh kas untuk kaum muslimin. Begitu. Sampai beliau itu punya istri 2, dikabari, ayo kalau aku misalnya jarang datang, aku punya kewajiban sekarang menunaikan apa? Menunaikan hak-hak daripada rakyatku. Istri-istrinya itu yang punya perhiasan disuruh melepas semuanya. Apa? Takut dikira itu adalah hasil dari uang negara. Suruh lepas. Kemudian apa? Dijual. Uangnya taruh kas negara. Bahkan ada riwayat selama beliau menjabat 2 tahun beberapa bulan itu, beliau hanya mandi junub beberapa kali aja. Beliau hanya mandi junub beberapa kali, 2 kali atau 3-4 kali, hanya sebentar. Itu menunjukkan apa? Sibuknya beliau dengan urusan rakyat. Benar-benar itu amanah dipegang kuat-kuat oleh beliau, takut tanya di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Umar atau siapa, kalau seandainya ada kucing atau ada ayam atau kambing bangkai daripada salah satu hewan meninggal salah satu daerah di Irak, aku takut nanti ditanya oleh Allah itu mati karena apa. Begitu pemimpin zaman dulu itu, takutnya kepada Allah luar biasa. Akhirnya man khafallaha akhafahullahu kulla syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka yang lain takut kepada dia. Karena dia takut kepada Allah, yang lain tunduk kepadanya. Itu mereka zaman dulu. Nggak perlu mereka ini dikawal. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika dikasih kawalan tentara kanan kiri, polisi, nggak mau, nggak usah ngawal saya. Cukup ada pengawal kanan kiriku, Rokib dan Atid. Nggak akan lepas saya dari dia, katanya. Oh gitu, mereka takut sama Allah, yang lain tunduk. Bahkan anaknya itu ketika maghrib datang ke rumahnya, anak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz datang ke rumahnya bertamu. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Nak, kamu datang apa? Urusan negara atau urusan?" Anaknya menjawab, "Abah, aku datang untuk urusan pribadi. Maaf ya nak, tak matikan lampu ini." Loh kenapa abah nggak kelihatan? Oh nggak bisa, ini lampu dibayar oleh negara. Berarti yang boleh merasakan ini lampu, yang bisa menggunakannya, ya mereka yang ada urusan dengan negara. Kamu urusan pribadi, ya saya matikan, nggak boleh korupsi ini. Oh, sampai begitu mereka takutnya dengan korupsi. Kalau sekarang, ayo rame-rame korupsi, ya ini yang keliru. Zaman dulu takut kepada Allah, imamun adil. Sampai diriwayatkan, kapan sih ada cerita serigala itu berkawan majelis bareng ngopi sama kambing? Nggak pernah ada. Serigala kalau sudah ketemu dengan kambing, ya diterkam itu kambing. Kenapa? Makanan empuk. Tapi di zaman daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, karena beliau ini adil di dalam memimpin, hewan itu adil. Kenapa? Serigala sama kambing itu jalan bareng, nggak dimakan. Sampai petani itu takjub. Tapi setelah 2 tahun lebih, takjub apa? Kambing yang tiap hari jalan sama serigala, dimakan sama serigala. Bingung dia, ada apa ini? Ternyata ada kabar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal.
Begitu kalau adil semuanya adil. Semua sepelosok negeri adil semuanya. Itu sudah keistimewaan bagi seorang imam yang adil. Yang kedua kata Imam Qurtubi, wa alimun ala sabilil huda, seorang ulama, orang yang punya ilmu yang berjalan di jalan yang lurus. Gak usah ngurusi partai, ngurusi politik, sudah ada bagiannya sendiri, itu urusannya politikus. Ulama urusannya apa? Ngajari yang bodoh, yang gak kenal dengan Allah dikenalkan, yang gak tahu dengan Nabi Muhammad dikenalkan, diajari mereka ilmu agama. Lah kalau ulamanya sibuk urusan politik, sibuk urusan partai, loh yang ngajar ini sekarang siapa? Kalau mereka ada yang ngajar ya pantas bodoh semua nanti umatnya. Kenapa? Karena ulamanya apa? Sudah sibuk dengan yang lain. Al-masyghul la yushghal. Kan dalam kaidah kan ada yang sudah tersibukkan nggak usah disibukkan lagi, nggak bisa. Orang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan pesantrennya, dengan madrasahnya, dengan TBK-nya, nggak usah sibuk dengan yang lainnya. Itu teruskan, sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Bagian orang lain nggak usah diambil. Kadang ada yang beralasan, oh nanti kalau bukan ulama yang jadi pemimpin, ya apa ini? Aduh, alasan. Kenapa? Loh kenapa saya Abdul Qadir dulu nggak alasan gitu, ingin jadi pemimpin. Imam Ghazali nggak alasan begitu. Ya wis alasan saja. Kalau sudah bagiannya itu urusan ilmu, ya urusan ilmu kayak orang-orang dahulu, nggak usah sibuk dengan yang lainnya. Terjun dalam ilmu karena bagiannya. Yang ketiga kata Al-Imam Qurtubi, wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Para guru-guru, jadi komponen Qurtubi adanya masyayikh, para guru-guru yang selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dulu pernah, ya repot memang, ya Muhammad Subhanallah yarham, masya Allah beliau dakwanya. Beliau pas dakwah di mana? Di sini, daerah sini, pokoknya wilayah Tongas. Amar ma'ruf nahi Muhammad, nahi mungkar, nahi Muhammad. Harus guru-guru yang terjun dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau cuma amar ma'ruf gampang, ada di masjid atau di majlis, bakar dupa, semua bisa. Tapi ini satu paket dengan apa? Nahi seperti pembahasan sebelumnya. Dan juga para guru-guru yang yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an, yaitu para guru-guru yang menganjurkan kepada umat untuk mempelajari daripada ilmu dan Al-Quran. Harus ada dari mereka yang namanya kalau jadi ulama itu ibaratnya, kalau diibaratkan dengan pemain, jangan nunggu operan bola. Kadang-kadang perlu turun ke bawah untuk apa? Untuk jemput ya kalau nunggu operan bola ya bisa kalah 8-2 nanti kayak Barcelona ya turun jemput itu bola, ambil direbut. Ulama begitu, jangan cuma duduk di rumah nunggu orang datang. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu malu untuk datang dan sungkan. Sekali-kali turun ke bawah, walaupun dengan mereka yang duduk ada di pinggir jalan, tapi disisipi dengan jangan cuma duduk sama mereka, tapi disisipi dua ilmunya. Nanti mereka dengan sendirinya akan sadar dan ikut dengan kita. Yang keempat kata Imam Qurtubi, kalau kepingin negeri itu aman, nisa'uhum masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya perempuan-perempuan di daerah itu tertutup auratnya. Jangan seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu, terbuka auratnya, enggak urusan dilihat oleh laki-laki.
Hati-hati. Hati-hati yang namanya dayus, kata Nabi. Bahaya. Dayus itu seorang suami yang mereka tidak perhatian siapapun laki-laki yang ke rumahnya ketemu dengan istrinya. Hati-hati, jangan seperti dayus. Jadi kalau perempuannya sudah tertungkus rapi, auratnya tertutup, insya Allah kalau 4 hal ini ada, maka negara itu akan aman, kata Al-Imam Qurtubi. Jadi kita yang diwarisi oleh para syuhada, oleh pejuang kemerdekaan, ini harus syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu. Cukup cerita daripada umat-umat zaman dulu sebagai apa? Sebagai iktibar, pelajaran bagi kita. Mereka tidak mensyukuri nikmat dari Allah kepada negerinya. Diceritakan dulu ada di negeri Yaman, sampai sekarang sih, di negeri Yaman itu ada kota namanya Sabah. Sabah ini daerahnya Ratu Balkis. Waktu masih ke sana, masih belajar sana, lewat sana, tinggal tiang tapi tinggi, begitu menjulang tinggi, sudah hancur sudah kerajaannya, kerajaan daripada Ratu Balkis. Di Sabah dulu itu, di Sabah di zaman itu indah, negeri Sabah zaman itu indah. Allah beri kelebihan yang tidak ada di negeri lain, tapi tidak disyukuri oleh penduduk situ. Apa akibatnya? Ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga kita ketika diwarisi kemerdekaan, kita ini syukur, tapi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jangan melakukan perbuatan yang enggak diridhoi Allah. Apalagi apa? Melegalkan, meresmikan LGBT atau ini, nunggu waktunya tok ini turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Benar-benar ada dulu di negeri Sabah, di tempat tinggal mereka ada ayah, ada kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah tunjukkan kebesarannya kepada kaum-kaum yang tinggal di negeri Sabah pada saat itu. Dengan apa? Jannatani an yaminin wa shimal. Ada 2 surga di kanan mereka dan di kiri mereka. Surga yang dimaksud di sini hadiko. Ada perkebunan yang indah, bukan 2 saja, banyak saat itu. Kanan kiri mereka itu, negeri mereka dikelilingi dengan kebun yang indah yang tidak ada di negeri yang lainnya saat itu. Sampai disebutkan ini dalam Al-Quran. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan syukurlah, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang indah, tanahnya indah, hawanya itu, udaranya segar, kata ulama tafsir. Masya Allah Sabah pada saat itu. Sampai diceritakan perempuan-perempuan saat itu kalau mau mencari buah-buahan, mereka cuma mencari karung yang biasanya dibawa perempuan itu di atas kepalanya, karung di atas kepalanya, sudah disuwun, kata orang Jawa disuwun, taruh atas kepalanya dibawa. Itu mereka ketika melewati perkebunan, kata ulama tafsir, mereka tidak pernah memetik daripada buah-buahan, jarang. Subhanallah, Allah beri keistimewaan. Ketika mereka membawa keranjang di atas kepalanya itu perempuan-perempuan, kemudian lewat bawah daripada kebun-kebun yang indah tadi, subhanallah, jatuh sendiri itu mereka. Bawa lagi, jatuh lagi itu buah-buahan. Kan enak kalau zaman ini ada. Tak nggawa keranjang sing akeh. Subhanallah, mereka nggak memetik, mereka lewat langsung jatuh itu buah-buahannya, kata para ulama. Tapi mereka yang diberi nikmat tanah airnya yang indah pada saat itu di Sabah, mereka tidak mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Fa'aradu, mereka berpaling, tidak bersyukur dari nikmat Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus banjir bandang yang besar.
diutus banjir bandang yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada dam di sana, ada dam di sana. Ada dam yang besar dihancurkan oleh malaikat. Ya dam kalau penutupnya sudah nggak ada apa? Ya air yang turun banjir besar pada saat itu. Yang asalnya indah itu kota Sabah dengan kebun-kebun yang indah. Apa yang terjadi dalam Al-Quran? Wa baddalnahum bi jannataihim jannatai dawa aklin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebun-kebun yang indah diganti dengan kebun yang kering oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kering kerontang, kering kebunnya. Wa athlin, dan juga diganti dengan pohon athal. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit daripada pohon sidir. Wal khomat di sini wa athlin zawatai aklin khontin. Khomat di sini ini pohon yang rasanya pahit buahnya. Diganti yang asalnya manis buah-buahannya diganti pahit kecut, wis gak enak belas rasanya. Gak enak rasanya. Kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat tanah air yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini buat contoh bagi kita. Kalau negeri yang sudah subur seperti Indonesia, semuanya di Indonesia ini ada. Tambang apa? Tambang emas di Freeport. Tidak tahu milik siapa. Tambang nikel Newmont di sana di Nusa Tenggara. Tambang emas, tambang nikel, tambang apa aja di tambang semua. Cuma kita ini kebagian apa? Tarik tambang. Kita kebagian tarik tambang. Di situ kita ini. Semuanya tambang di Indonesia, tergantung ya orang-orangnya. Kalau mensyukuri daripada nikmat Allah, ya insya Allah akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidan. Dihancurkan oleh. Kenapa? Tidak syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan bagi mereka, kata Allah, bagi mereka yang mengkufuri nikmat Allah. Kami tidak membalas kecuali mereka yang mengkufuri nikmat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk dari suatu negeri kata Allah, amanu, mereka apa? Beriman. Setelah itu mereka seandainya mereka beriman, kemudian wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihi wal ard. Kami akan buka barokah yang di langit dan barokah di bumi. Dibuka barokah di langit, turunkan hujannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diturunkan oleh Allah. Bahkan barokah dari bumi dibuka, buah-buahnya, isinya bumi dikasih oleh Allah, tapi syaratnya amanu wattaqau, iman dan kalau kita cuma beriman ya berarti KTP kita Islam, tapi wattaqau belum tentu kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau semuanya di negeri ini beriman, akan dibuka keran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzabu, tapi mereka berdusta, kata Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami hukum mereka, kata Allah, sesuai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kemerdekaan tanah air ini warisan dari leluhur dan pejuang 45 yang mana peranan para haba besar pada saat itu. Jadi kita sekarang anak cucu ini dititipi kita ini sekarang bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, insya Allah negeri ini tambah makmur, tambah jaya, tambah berdaulat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.